Okay, we are discussing this result. The given differential equation y dash plus a of x equal to b of x, in which a of x and b of x are continuous functions on interval I, and let this a of x a function such that its derivative is the coefficient of y in the differential equation, that is small a of x. Then the function psi given by this, the function psi given by this will be the solution of it. If you assume it has homogeneous system of equations and then e to the power minus a of x is solution, then every solution of this non-homogeneous differential equations will be given by this phi equal to psi plus c psi 1, and every solution has this form that we were trying to solve it. Okay, we'll consider the given differential equation. Given differential equation y dash plus of xy is equal to v of x, where v of x and v of x, these are the continuous functions on the interval I. Now, if phi is solution of this equation as well, we have to assume solution something, and that phi you need to find. If y equal to phi of x, if phi of x or phi is a solution of this differential equation, if this is solution of the differential equation, then I will not write phi of x, phi dash plus a of x into phi, this will be equal to b of x. We are using the same methods as we have used earlier. Now you are taking the coefficient as function of coefficient of y as a function of x. It's not a constant. So in that case, you multiply both sides by u to the power e. So first we try to find, first we try to find the function u. It is function of x, function u, such that if you multiply this u to both sides, आपल्याला टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऍडजस्ट करायचा आहे. असं फंक्शन आपल्याला फाइंड करायचं आहे की हा काय असेल पाहिजे, त्याचा डेरिव्हेटिव्ह असेल पाहिजे. मल्टिप्लाय आफ्टर मल्टिप्लिकेशन, this expression will become the product of two terms derivative, that is u into that you need to find. आणि असं केल्याने काय होईल, आपल्याला इंटिग्रेशन करून आपल्याला दोन्ही बाजूने u ने मल्टिप्लाय करावं लागेल. इंटिग्रेशन केल्यानंतर आपल्याला सोल्युशन काढता येईल. हा u कसा फाइंड करायचा तो आता महत्वाचं आपल्याला दिलंय, हे a of x फंक्शन दिलंय. a of x फंक्शन is a function whose derivative is ज्याचा डेरिव्हेटिव्ह हा a of x येते, a of x फंक्शन आहे. म्हणजे आपण याला असं लिहू शकतो, आपण a of x ला let x naught is any point in that interval I, a of t dt. म्हणजे याचा डेरिव्हेटिव्ह घेतला तर बरोबर a of x येईल. डेरिव्हेटिव्ह ऑफ इट विल बी द a of x, राईट दॅट. अशा प्रकारचा a of x दिलाय. आणि फॉर सम फिक्स I x naught in I, x naught is any point in the interval I. आता वरती जो आपण u ने मल्टिप्लाय केलं तर u कोणता असेल, देन u is your like this, u is a of x. आता केअरफुली आपण ऑब्झर्व केलं मागच्या एक्झाम्पल मध्ये, तर आपण इथं काय करत होतो, a चं इंटिग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x घेतलं असतं तर a x आलं असतं, e टू द पॉवर x ने मल्टिप्लाय करत होतो. आता फक्त काय करायचं, a ऑफ t किंवा a ऑफ x आहे, तो जो कोण इंटिग्रल पार्ट आहे विदाउट कॉन्स्टंट घेऊन टाका तिथं. तो जो काय इंटिग्रेशन आहे तो वरती लवकर येईल. a ऑफ x, a ऑफ x म्हणजे काय, y चा कोएफिशियंटचा इंटिग्रल असेल, तो काय असेल तुम्हाला मल्टिप्लाय करायचा आहे. तुमचा वरती हा u असेल, मल्टिप्लाय दिस u बाय बोथ साइड. After multiplication, both side we need to multiply, not one side. So this becomes e to the power a of x into phi dash a of x into e to the power a of x into phi is equal to e to the power a of x into b of x.
So you can carefully observe that I didn't ask to mark attendance. Huh? E to the power a of x into 5. याचा डेरिव्हेटिव्ह carefully observe करा काय. E to the power a of x into b of x. एक्झाम्पल द्वारे आणखी या थेरम मध्ये काय केलं आपल्याला लक्षात येईल नंतर. पहा आता e to the power a of x चा डेरिव्हेटिव्ह काय असेल? E to the power a of x into a of x चा डेरिव्हेटिव्ह. a of x चा डेरिव्हेटिव्ह कोण आहे? स्मॉल a of x. आणि पलीकडे 5 डॅश म्हणजे u into v चा डेरिव्हेटिव्ह आला इथे. आता या ठिकाणी इंटिग्रेशन करायचं दोन्ही साईडचं. मी याला b of x म्हणतो. आय कॉल दिस फंक्शन एज कॅपिटल b of x. किंवा ठीक आहे सध्या राहू द्यायला b of x म्हणजे काही गरज नाही. आता पुढे कळेल आपल्याला फक्त काय करायचं ते इंटिग्रेट करायचं दोन्ही साईडला. On integrating this both side, we get this side integration is e to the power x and this side integration is some, okay, here I call it the b of x, where हा b of x कोण आहे? इंटिग्रेशन आहे कोणाचा? a of t b of t dt. आणि एक x नॉट पॉईंट घेतो, x घेतो किंवा डायरेक्ट इंटिग्रेशन करून कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन तुम्ही ऍड करू शकता त्या ठिकाणी. किंवा इथे ऍड केलं चालेल या ठिकाणी. हा b of x असेल तुमच्या या ठिकाणी. This will be your b of x. इन जनरल आपण लिमिट न घेता डायरेक्ट लिहितो इंटिग्रेशन आणि कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन त्या ठिकाणी ऍड करतो. काय काय असेल इथे? सर बोला. सर हा बोला ना. सर तिथे वरती e रेस टू a of x आहे ना, खाली b e रेस टू at कसं काय आलं? लिमिट चेंज झाली. b of x is लिमिट equals to लिमिट e raised घेतलं to इथे at घेतलंय. इथे x आहे ना, x आहे ना इथे लिमिट मध्ये. लिमिट ठेवल्यानंतर नाही तर सरळ सरळ हे लिमिट ठेवू नका. e to the power a of x into b of x dx हे इंटिग्रेशन घ्या, प्रॉब्लेम नाही. बऱ्याच वेळा लिहिताना जनरली या पद्धतीने लिहितात. x नॉट इज एनी फिक्स पॉइंट इन द इनपुट I. So your 5 will become e to the power minus a of x into b of x. काय तो लिहूयात आपण इथं x नॉट टू x. प्रॉब्लेम सोडवताना आपण हे लिहित नाही, आपण डायरेक्ट इंटिग्रेशन घेतो त्या ठिकाणी. प्लस c e to the power minus a of x. हे झालं होमोजेनियस इक्वेशनचे रिलेटेड सोल्युशन आणि हे झालं तुमचं साय सोल्युशन. दोन्ही गोष्टी या ठिकाणी प्रत्येक सोल्युशन काय आलं त्या पॅटर्न मध्ये आलं. जर तुम्ही थेरमचा स्टेटमेंट कडे केअरफुली पाहिलात तर दिस फाय इज सोल्युशन ऑफ गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन्स विच सॅटिस्फाईज इट. सॅटिस्फाय करायची गरज नाही त्या ठिकाणी. आता ठीक आहे, सेम जे मेथड अप्लाय केली थेरम प्रूव्ह करण्यासाठी दिस मेथड प्रत्येक प्रॉब्लेमला सुद्धा आपण करूया. आणखी या ठिकाणी गोष्टी क्लिअर होतील. दिस इज शेवटी म्हणा दिस इज सोल्युशन ऑफ गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन. विल सॉल्व फाइंड सेम मेथड करायची. फाइंड ऑल फंक्शन्स find all solutions. All solutions means constant should be there of the following differential equations of following linear first order differential equations. The first is y dash plus cos of x into y. आतापर्यंत y चा कोएफिशिएंट कॉन्स्टंट होता, इकडे sin x into cos of x. हे गिवन डिफरन्शियल इक्वेशन आहे ज्याच्यामध्ये a of x हा काय आहे? cos of x आहे आणि b of x हा काय आहे? sin x into cos x आहे. मला सांगा कॅपिटल a of x काय असेल? सरळ सरळ इंटिग्रेशन घ्यायचं याचं. व्हॉट इज इंटिग्रेशन ऑफ इट? अर्थ sin x असेल cos इंटिग्रेशन. बरोबर आहे ना? ठीक आहे, हा a of x घ्यायचा आणि मल्टिप्लाय बोथ साइड बाय e to the power a of x म्हणजे कोण? e to the power sin x ने दोन्ही बाजूला मल्टिप्लाय करायचं. दोन्ही बाजूने त्याने मल्टिप्लाय केल्यानंतर काय येईल? sin x. आता तत्पूर्वी आपण एक गोष्ट राहिली त्या ठिकाणी फाय सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन तुम्ही मेन्शन करा. फाय सोल्युशन ऑफ गिवन इक्वेशन देन फाय डॅश प्लस
x into phi is equal to sin x cos x. चलिए तो एटलस में if phi is solution of given differential equation, then phi dash plus cos x phi is equal to sin x cos x. सेम मेथड करतो आपण जे कॉन्स्टंट कोएफिशिएंटला मेथड अप्लाय केली कॉन्स्टंट मध्ये काय आलं इंटिग्रेशन kx होतं फक्त म्हणजे जो कोएफिशिएंट a into x म्हणजे e to the power ax तर a चं इंटिग्रेशन ax झालं त्या ठिकाणी दुसरं काय नाही हीच मेथड सगळ्यासाठी ठेवली तरी चालते काय अडचण नाही हा आहे e to the power sin x into phi dash plus cos x plus cos x into e to the power sin x phi is equal to e to the power sin x into cos x. सर बोथ साइड न मल्टिप्लाय म्हणल्यानंतर इकडे येईल नाही रूट e टू द पॉवर sin x. हा इकडे राहिले खाली घेतलं ना मी खाली घेतलंय ना मध्ये रेश ओढले कोणतरी पैकीच ठीक आहे आता इथे हा डेरिव्हेटिव्ह कोणाचा आहे e to the power sin x into phi याचा डेरिव्हेटिव्ह काय पहा बरं e to the power sin x into phi dash plus phi into e to the power sin x. E to the power sin x डेरिव्हेटिव्ह काय e to the power sin x into cos x. sin चा डेरिव्हेटिव्ह काय डेरिव्हेटिव्ह ऑफ sin Cos. ठीक आहे आता इंटिग्रेटिंग बोथ साइड करायचं इथे इंटिग्रेटिंग बोथ साइड वी गेट e to the power थेरम प्रमाणे phi आणि psi काढायची गरज नाही डायरेक्ट सॉल्व्ह करायचं आपण इज इंटिग्रेशन ऑफ e to the power sin x आणि आपण प्रॉब्लेम मध्ये वरती कुठे लिमिट घेतलेले नव्हते कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन बरोबर इथं अलीकडला psi येईल आणि पलीकडला phi येईल जो कॉन्स्टंटचा कोएफिशिएंट असेल तो नेहमी काय असतो होमोजेनस इक्वेशन रिलेटेड जे इक्वेशन आहे त्याचं तो सोल्युशन असतो आपल्याला हे इंटिग्रेशन करावं लागलं आधी e to the power sin x into cos या पद्धतीचे इंटिग्रेशन आपण केलेले आहेत आपण काय करू त्या ठिकाणी sin x हे सारखंच आहे sin x इक्वल टू t ठेवून पाहूयात म्हणजे cos x dx काय येईल dt येईल लिमिटची काही गरज नाही कॉन्स्टंट इकडे ऍड केलं आपण e टू द पॉवर t इंटू t dt cos x dx dt हे इंटिग्रेशन केल्यासारखं होईल आणि हे आपल्याला सोपं पडेल बाय पार्ट्सनी t integration of e to the power t minus derivative of t integration of e to the power t so it is t into not t it is t minus 1 into e to the power t आणि या ठिकाणी t ची किंमत ठेवा परत कारण आता इथं लिमिट नाही येते या ठिकाणी t ची किंमत काय घेतली आपण sin x minus 1 into e to the power sin x हे त्याचं इंटिग्रेशन आहे तेच आपल्याला त्या ठिकाणी पुट अप करायचं so phi is multiplied by e to the power sin x integration of that is sin x minus 1 into e to the power sin x plus constant of integration and at last your phi becomes sin x minus 1 plus c e to the power minus sin x याच्याबरोबर ते कॅन्सल होईल डिवाइड केल्यानंतर याने upon e to the power sin x म्हणजेच e to the power minus sin x so this is the general solution of that given differential equation आले लक्षात थेरम मध्ये हेच केलंय मी काहीच केलं नाही थेरम मध्ये पण आपण काय केलंय तेच केलंय फक्त इथे लिहिताना लिमिट वगैरे ठेवून आपण बी ऑफ एक्स काढला होता तो लिमिट थेरम सोडवताना तसंही करा किंवा या प्रकारे फरक पडत नाही काही हा झाला पहिला एक्झाम्पल दुसरा एक्झाम्पल पाहूयात आपण आता y डॅश प्लस 2xy इक्वल टू x this is given differential equations if y is solution of
y dash plus 2xy equal to x. सेम पद्धत. देन y dash सोल्युशन आहे म्हणजे तो काय करायला पाहिजे, दिलेले इक्वेशन सॅटिस्फाय करायला पाहिजे. या ठिकाणी कोएफिशियंट ऑफ y म्हणजे फाय हा काय असतो, ए ऑफ एक्स, आणि राईट हँड साइड जी आहे ती फंक्शन ऑफ एक्स. आपल्याला ए ऑफ एक्स फाइंड करायचा आहे. तर ए ऑफ एक्स सरळ सरळ तुम्ही काय करायचं, कोएफिशियंट ऑफ वायचं इंटिग्रेशन घ्यायचं, म्हणजे इंटिग्रेशन ऑफ 2x dx. तर ते काय येईल, एक्स स्क्वेअर येईल. सो ऑन मल्टिप्लाइंग, हे केल्याशिवाय टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऍडजस्ट होतच नाही. ऑन मल्टिप्लाइंग, समजा टोटल डेरिव्हेटिव्ह टर्म असेल तर ही टर्म 1च येईल डायरेक्ट. ही टर्म 1 येत नाही म्हणजे तुम्हाला कोणाला तरी मल्टिप्लाय करावं लागणार आहे. ऑन मल्टिप्लाइंग बोथ साइड बाय e टू द पॉवर x स्क्वेअर. e टू द पॉवर x स्क्वेअर ने दोन्ही साइडला आपल्याला काय करायचं, मल्टिप्लाय करायचं, म्हणजे टोटल डेरिव्हेटिव्ह ऍडजस्ट होईल. कुठे, लेफ्ट हँड साइडला e टू द पॉवर x स्क्वेअर फाय डॅश प्लस और x स्क्वेअर फाय डॅश प्लस 2x फाय इज इक्वल टू e टू द पॉवर x स्क्वेअर, आणि राईट हँड साइड काय होती त्याची, x आहे मला. तुम्हाला एका दिवस इंटिग्रेशन वगैरे नाही आलं तरी स्टेप मात्र फॉलो करा, त्याला मार्क राहतील. इंटिग्रेशन हे तुम्ही 12वेला केलेलंच असेल. या ठिकाणी पद्धत, प्रॉब्लेम कंप्लीट करणे इंटिग्रेशन स्टेपपर्यंत तरी महत्त्वाचं आहे. e टू द पॉवर x स्क्वेअर फाय डॅश प्लस 2x इंटू e टू द पॉवर x स्क्वेअर. फाय म्हणजे e टू द पॉवर x स्क्वेअरचा डेरिव्हेटिव्ह 2x आहे, त्यामुळे आपण इंटिग्रेशन घेत असतो. e टू द पॉवर x स्क्वेअर इंटू x. So left hand side is derivative of e to the power x square into 5. त्याचं डेरिव्हेटिव्ह करून पहा, वरची टर्म आहे x e to the power x square. कारण मल्टिप्लायच आपण डेरिव्हेटिव्ह टोटल येण्यासाठी करतोय. त्याला थोडक्यात आपण एक्झॅक्ट इक्वेशन करतो त्याला. So it becomes, now integrating both sides. Those who did mark attendance, mark your attendance. ज्यांनी मार्क केलेलं नाही त्यांनी नंतरच्या लेक्चरमध्ये, आधीच्या लेक्चरमध्ये सोडून देतात. x e to the power x square चं इंटिग्रेशन घ्यायचं आहे प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. Okay, we need to solve this now. त्या ठिकाणी आपण पुट करू शकतो, डायरेक्ट हे करण्याचे पुट x स्क्वेअर इक्वल टू t, कारण e टू द पॉवर x स्क्वेअरचा अडचण येऊ शकते. आपण x स्क्वेअर इक्वल टू t ठेवूयात, म्हणजे काय येईल, 2x dx हा dt येईल, म्हणजे x इंटू dx हा काय असेल, dt अपॉन 2. आफ्टर सबस्टिट्यूटिंग e टू द पॉवर t, x इंटू dx काय आला, dt अपॉन 2. सोपं झालं इंटिग्रेशन आहे. e टू द पॉवर t, आणि t हा कोण होता, t हा होता x स्क्वेअर. इंटिग्रेशन सोपं आहे, ऍक्च्युअली याचं इंटिग्रेशन टू द पॉवर x स्क्वेअर आहे. फक्त त्याचा डेरिव्हेटिव्ह आपल्याला ऍडजस्ट करायचा 2x, म्हणजे डिवाइड मल्टिप्लाय बाय 2 केलं. ओके, एनिवे, सो फायनली वी गेट इट एज e टू द पॉवर x स्क्वेअर इंटू 5 इज इक्वल टू, इंटिग्रेशन आलेलं होतं e टू द पॉवर x स्क्वेअर अपॉन 2 प्लस कॉन्स्टंट ऑफ इंटिग्रेशन. At last 5 becomes 1 by 2 plus c e to the power minus x square. This is the solution of one differential equation. There are 21 students, 16 have been marked attendance. 2 remaining, please mark attendance. राहिलं असेल त्याने attendance mark करा. Next example, we have more example there. X y dash plus y is equal to 3x cube minus 1. Or x greater than 0. Whenever x greater than 0 term means naturally there will be logarithm term will arise there. So this is not in standard form, but it's not in total. Is it total derivative term? Is this term is total derivative? Total derivative आहे का? असेल तर मल्टिप्लाय करायची गरज नाही. टोटल डेरिव्हेटिव्ह आहे मला वाटतं. त्याचा डेरिव्हेटिव्ह काय होतं पहा. मल्टिप्लाय करायची गरज नाही कोणी.
म्हणजे पुढे आपण थेरम प्रमाणे नाही जातो, आपण डायरेक्ट टोटल डेरिव्हेटिव्ह लिहितो. आहे का टोटल डेरिव्हेटिव्ह? एक्सचा एक्स इंटू वाय डॅश वाय इंटू एक्स, वाय इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स, त्यामुळे आहे. याचा डेरिव्हेटिव्ह आहे एक्स इंटू वाय डॅश प्लस वाय इंटू डेरिव्हेटिव्ह ऑफ एक्स, लाईक दॅट. याचा डेरिव्हेटिव्ह म्हणजे तेच आहे. सोपं आहे, काय नाही, इंटिग्रेशन करायचं सरळ सरळ. एक्स वाय इज इक्वल टू 3x² - 1 चं इंटिग्रेशन. So xy is equal to is x³ - x plus c. इंटिग्रेशन येईल त्याचं, म्हणजे y काय आला x² - 1 plus c upon x. त्याला काही जास्त करायची गरज नाही पडली. बरोबर आहे का बघा सोल्युशन. सर तिथं 3x³ आहे ना, तुम्ही खाली 3x² घेतलात. हा, माझ्या करेक्शन करू त्याला आपण. म्हणजे 3 आहे तसंच राहणार आहे, हा 4/4 येईल. 3x⁴/4. मला सोल्युशन कसं काय चुकलं आपलं. सो y लिहिलं आपण, फायनल येतं डायरेक्ट इथं 3/4 x⁴ - 1 प्लस c/x. x ग्रेटर दॅन 0 म्हणजे हा x 0 घेता कामा नाही, बाकी कुठं काही असेल तरी चालतं. अशा प्रकारचे एक्सरसाइज एक्झाम्पल आहेत, काही रिझल्ट आहे त्या युनिटमध्ये. पुढच्या Sir. lecture हा बोला. 3/4 x³ येईल ना, x³ चं इंटिग्रेशन काय आहे? x⁴ येते, पण इकडचं x इकडे घेऊन गेल्यानंतर ते डिवाइड होईल ना. हा हा हा, बरोबर. राईट, व्हेरी गुड. 3/4 x³ - 1 plus c/x, and c is a constant of integration. C is any constant and c is